이민 단속으로 삼성 2026년 텍사스 공장 건설 일정에 대한 의구심이 제기됐다. As South Korea investigates whether its workers suffered human rights violations after a raid in Georgia that sent 300 of their workers home from the U.S., here in Central Texas, it could impact the semiconductor industry, with South Korea a major global leader when it comes to chip production. The country's president said last week Korean firms may scale back on investing in the U.S. The raid took place at a Hyundai battery factory, detaining more than 300 South Korean workers. South Korea President Lee Jae-myung last week said this could change how they do business here in the U.S. In a press conference, he said, "To be honest, it's baffling," adding later on, direct investments in the U.S. is something our companies are likely to hesitate about. We have a delegation coming from Korea tomorrow to visit in Williamson County, and they had talked about maybe not coming because of what happened. On Wednesday, several Korean company executives visited Yuriko Semiconductor site in Elgin to learn about building facilities for their companies in Central Texas. Yuriko is already staffing up for these buildings, and it's mostly local people that they're hiring. South Korea is too important for the United States and vice versa. So we will get through this. Kevin Bosker, KXAN News. Signed in 2022 by then President Joe Biden, the CHIPS Act is aimed to lure chip makers to expand production in the U.S. But earlier this year, President Donald Trump criticized a $280 billion package. Because it's hundreds of billions of dollars and it's just a waste of money. Now, some people have already taken the money and used it. Actually, it's very hard to qualify because they go by race, they go by gender, they go by all sorts of things. Nobody's ever seen anything like it. You won't be able to find those people. So I don't even think anybody can qualify. And during his address to Congress, he argued companies like Taiwan Semiconductor Manufacturing, who pledged to invest $100 billion in U.S. manufacturing, were making those investments in response to the president's tariff orders. Samsung's Taylor plant is benefiting from the CHIPS Act. Last year, the Department of Commerce says they awarded Samsung $4 billion in direct funding under the CHIPS Act. At the time, the department said the funding would support the company's investment of over $37 billion into Central Texas. Meanwhile, today, Governor Greg Abbott announced as part of Texas's CHIPS Act, a grant of $250 million has been extended to Samsung for their facility in Taylor. 조지아주 공장 습격 사건 후 한국 기업들의 투자를 약속받은 미국의 각 주에 비상이 걸렸습니다. 특히 삼성전자 반도체 공장이 지어지고 있는 텍사스는 좌불안석입니다. 최근 미국의 공장을 짓는 14개 한국 기업을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 응답자의 57%가 미국에서 진행 중인 프로젝트를 조정하는 것을 고려하고 있는 것으로 나타났다고 했습니다. 브루킹스 연구소의 앤드류어 선임연구원은 이미 반발이 일고 있다며 한국 기업, 특히 전기차 배터리 및 자동차 산업 기업들은 미국에 대한 추가 투자를 꺼릴 가능성이 있다고 말했습니다. 또한 김영범 청와대 국가정책실장은 이런 문제들이 해결되지 않으면 투자는 진행될 수 없다고 말했습니다. 앞서 수색 이전에도 양국은 3,500억 달러 규모의 기금 조성을 놓고 교착 상태에 빠져 있었으며 김 실장은 양국 간 이견을 좁히지 못할 경우 조선협력 관계 또한 위태로워질 것이라고 경고했습니다. 지금 반도체를 비롯한 조선업까지 한국은 협상의 카드를 쥐고 있습니다. 디지타임즈 아시아는 삼성의 야심찬 미국 사업 확장은 2026년 생산 일정을 차질시킬 수 있는 예상치 못한 난관에 직면했다고 했습니다. 한국인 근로자에 대한 이민 단속으로 촉발된 비자 위기가 반도체 산업 전반에 파급 효과를 미치고 있다는 것입니다. 이런 가운데 삼성전자가 18일 향후 5년간 국내에서 6만 명을 신규 채용한다고 발표했습니다. 현대차와 SK도 국내에서 신규 채용을 늘리겠다고 했습니다. 지금 미국 현지에서는 이 시점에는 이 발표들을 눈여겨보고 있습니다. 삼성전자는 미국 텍사스주 테일러 공장에 400억 달러, 한화로 약 55조 원을 투자해 반도체 공장을 짓고 있는데 텍사스주에서는 이번 사건의 여파가 여기까지 미칠까봐 우려하고 있습니다. 이에 텍사스주가 깜짝 발표를 했습니다. 미국 텍사스주는 18일 삼성전자에게 2억 5천만 달러, 한화로 약 3,500억 원의 보조금을 주겠다고 한 것입니다. 이번 보조금은 지난해 말 미 행정부가 삼성전자에게 지급하기로 한 보조금과는 별개로 주 정부 차원의 지원책입니다. 조지아주는 지금 한국인이 없으면 안 된다고 비명을 지르며 한국의 기술자들이 다시 돌아달라고 애원하는 형태가 되고 있습니다.
지금 조지아주 같은 경우는 미국 대통령 선거할 때 경합제에 들어가는 지역인데 내년 11월 중간선거에서 조지아주 주지사가 바뀝니다. 지금은 공화당 주지사인데 이번에 트럼프 행정부에 대한 불만이 폭발하면서 중간선거에서 민주당으로 바뀔 가능성이 높아졌다고 했습니다. 미국에 투자하겠다고 하는 한국 기업 노동자들을 감금해버린 야만적인 트럼프 정권에 지금 한국 기업들이 들어가 있는 주에 미국 현지 주민들은 분노하고 있습니다. 티머시 가트넷이 옥스퍼드 역사학과 교수는 미 민주주의를 구할 마지막 기회라면서 이것이 400일 남았다고 표현했습니다. 가트넷이 교수는 내년 중간선거에서 민주당이 하원을 되찾기를 희망해야 한다. 미국 민주주의가 다시 재역할하기 위해서 헌법에 명시된 대통령 권력에 대한 주요 견제장치인 의회 역할이 필요하기 때문이라고 말했습니다. 이번 조지아주 공장 습격 사건은 내년 미 중간선거에 큰 영향을 미치며 트럼프 행정부를 위협할 가능성이 높아지고 있습니다. 최근 한미 무역협상구석 협의를 위해 방미 일정을 마치고 연구산업통상자원부 통상교섭본부장이 돌아왔습니다. 연구본부장은 19일 미국 측의 일본과 한국은 다르다는 부분을 최대한 설명했다라고 밝혔습니다. 미국은 우리에게 약속한 3,500억 달러, 한화로 약 486조 원을 현금으로 달라고 요구하고 있는데 우리 정부는 3,500달러 대부분을 현금으로 투자하면 외환시장에 어려움이 닥칠 수 있기 때문에 절대 안 된다고 했다고 했습니다. 영국 파이낸셜 타임즈는 지난 16일 한국, 일본식 무역합의 압박에 반발이라는 제목의 기사를 보도했습니다. 일본에서도 일본의 대미 투자가 불평등하다는 비판이 나오고 있는데 한국은 이러한 미국의 요구를 들어주지 않고 있다고 했습니다. 일본에서는 지금 한국이 25%인데 일본차가 15%라서 환영하는 것이 아니라 기존의 2.5%에서 15%가 되었다며 경쟁력 약화로 해외팔로 개척에 나섰다고 했습니다. 이번에 조지아 공장 사건은 일본 내에서도 충격적인 반응이 나오고 있습니다. 일본 요미우리 신문은 18일 현대자동차 적발 미국 투자 의혹의 찬물 끼얹기라는 제목의 사설을 보도했습니다. 미국이 국내 외국 기업 공장을 유치하려는 한편 많은 노동자들을 갑자기 구속했다며 이것은 투자 확대를 계획한 일본에게는 몹시 곤혹스러운 일이라고 말했습니다. 미국은 선진국 중에서 탈공업화가 가장 많이 진행되어 제조업 고용이 전체에서 차지하는 비율은 10%를 밑도는데 이 때문에 공장 건설 등에 필요한 인재가 부족하다고 했습니다. 미국 정부가 제조업을 부흥시키기 위해 국내의 공장 유치를 추진하고 싶다면 인재를 포함해 외국 기업과 세심하게 소통할 필요가 있다고 했습니다. 현대자동차의 사례는 남의 일이 아니며 안심하고 투자할 수 있는 환경을 조성하는 것은 미국의 책무라고 말했습니다. 일각에서는 한국 외환 보유고에 80%가 넘는 3,500억 달러를 투자하면 한국이 뭐잖아 IMF를 맞을 것이 뻔한데 미국이 이렇게 무리한 요구를 한 이유는 이를 통해 삼성을 포함한 반도체, 자동차, 조선업 기업들을 헐값에 사려는 속셈이라고 했습니다. 트럼프는 이미 인텔 지분을 확보한 이후 삼성전자에게도 지분을 요구한 바 있습니다. 이번에 3,500억 불을 현금으로 내놓으라고 하고 통화 스와프도 거절한 것을 보면 충분히 가능성이 있는 시나리오라는 것입니다. 지금 트럼프의 속셈에 한국은 흔들리지 않는 완강한 태도를 보이고 있습니다. 한국은 이번에 미국에게 강제 구금에 대한 피해 실태를 조사해서 책임을 묻고 앞으로 비자 문제를 미국 측에서 해결하지 않으면 들어가지 않겠다고 말하고 있습니다. 일각에서는 최근 미국 이민 세관 단속국이 벌인 조지아주 한인 구금 사태가 역사적으로 미국 제조업의 쇠락을 적나라하게 보여줬다고 말하고 있습니다. 최첨단 전기차용 배터리를 생산하기 위한 공장 건설 현장에서 미국의 백인 근로자는 거의 없었는데 트럼프는 이에 한국 기술자들이 남아서 미국인을 교육해달라고 요청했습니다. 퓨 리서치 센터에 따르면 트럼프 대통령이 올해 두 번째 임기를 시작하며 대량 추방을 공약한 이후 1월부터 7월까지 미국 노동력은 120만 명 이상의 이민자를 잃었다고 했습니다. 트럼프의 계획대로 이민자들을 몰아내고 새롭게 만들어지는 일자리에 미국인들이 고용되면 좋겠지만 지금으로 봐서는 힘들어 보이고 있습니다. 컨설팅 기업 딜로이트가 지난해 발표한 미국 제조업 보고서는 인력 공백이 얼마나 심각한지를 보여주는데 2033년까지 미국 제조업 분야에서 약 380만 개의 신규 일자리가 창출될 것으로 전망되지만 실제로 채워지는 일자리는 그 절반 190만 개에 불과할 것으로 예상되었습니다. 최근 미국 Z세대 2,000명을 대상으로 조사한 결과 제조업 직장을 선호하는 비율은 14%에 그쳤습니다. 이것은 미국의 청년층이 제조업을 기피해서인데 미국의 한 기업 경영자는 최근 사람을 구하기가 너무 어렵다며 요즘 젊은이들은 암호화폐나 인공지능에 관심이 많고 제조업은 더러운 일이라고 생각한다라고 토로했습니다. 이에 지금 미국에서는
고숙련 근로자들이 자동화 시스템을 활용해 생산 업무를 맡는 방식으로 바뀌지 않으면 사업 운영은 점점 더 어려워질 것이라고 말하고 있습니다. 그런데 이미 한국 기업들은 여기에 대한 큰 그림을 그리고 있다고 했습니다. 현재 삼성전자와 현대차는 AI와 로봇을 이용한 모든 제조 공장의 완전 자동화와 무인화를 목표로 하고 있습니다. 특히 현대차는 보스턴 다이내믹스를 인수해 로보틱스 기술을 그룹의 핵심 성장 동력으로 삼고 있습니다. 이에 지금 미국에 공장을 지어 트럼프의 발음대로 미국 노동자들로 채우지 못할 것이라면 고숙련자 소수 인력이 로봇으로 대량 생산해내는 그림을 그리고 있다고 했습니다. 최근 삼성이 투자한 AI 로봇은 물론 현대차가 투자한 로봇의 영상들이 화제가 되고 있습니다. 상상을 초월하는 휴머노이드 로봇의 수준은 앞으로 인간을 대신할 것이라는 예상을 쉽게 하게 만들고 있습니다. 한국 기업들의 공장이 미국에 계속 지어지며 한국 노동자들의 일자리가 없어진다는 말이 나오는 가운데 로봇 영상을 보고 이런 댓글이 달렸습니다. 저런 로봇이 24시간 내내 일한다. 10년 안에 대규모의 실업자가 쏟아질 것이다. 그런데 얼마 전 해외 한국에 새로운 소식이 대서특필되며 화제가 된 바 있습니다. 해당 기사에는 모두 한글 서명이 새겨진 70여 년 전의 태극기 사진이 담겨 있었으며 특이한 기사 내용이 들어 있었습니다. 지금의 한국에 있기까지 한국전쟁 참전 용사들의 희생 정신이 있었습니다. 현재 90대 고령의 나이로 아픈 곳이 많은 참전 용사분들께 발전된 한국의 의료기술로 치료 및 수술, 모셔오기 위한 항공, 숙박 모든 걸 지원해드리고 싶습니다. 부디 이 기사를 보고 꼭 연락주세요. 수많은 한국인들이 해외 참전 용사에게 의료 지원 소식을 알리고자 해외 각국 매체에게 보도해달라는 간곡한 요청이었습니다. 외신들은 이를 보고 자신들이 태어나기도 전의 역사에 국가를 대신해 은혜를 갚고자 나선 한국인들을 감동하며 기사를 보도한 것이었습니다. 실제 이 기사들은 여러 각국에 보도되며 집중 조명을 받았으며 여러 해외 네티즌들에게 궁금증을 자아냈습니다. 그리고 얼마 안가 이들이 한국의 아주 작은 기업이라는 게 밝혀졌습니다. 한국 기업 인프레시였습니다. 이 기업은 해당 의료 지원 보도와 함께 에티오피아 실업을 잃어가는 참전 용사들 전원에게 안전한 치료 및 수술을, 그리고 전쟁으로 인해 다리를 잃은 필리핀 참전 용사를 찾아가 한국의 기술이 집약된 전동 휠체어와 의족을 착용시켜 두 다리로 선 잊지 못할 기적의 순간을 사진으로 남겨주었습니다. 말뿐만이 아닌 실제 실행되는 모습까지 보이자 외신은 추가적인 보도로 70년이 지나도 예우를 잊지 않은 한국, 기적의 한국인들, 우리를 잊지 않았다, 역사를 잊지 않은 한국인들 등의 극찬을 쏟아내며 이례적인 행보를 보이는 한국 기업을 극찬했습니다. 그런데 특이한 점은 모든 기사에 기업이 아닌 한국인들의 행동이 더욱 주목을 받고 있다는 것입니다. 그것은 인프레시가 기업명이 아닌 동참해준 한국인들의 이름으로 지원을 시작했기 때문입니다. 이소연, 조현태, 우성민 등 여기 보이는 한국인 이름들은 모두 이 기업을 중심으로 모여 후원에 동참한 한국인들로 대한민국을 지켜낸 영웅들을 위해 한마음으로 모여 감사를 표하고 있습니다. 그리고 참전 용사들은 한국이란 국가에 감사를 표하며 해당 국가들과의 연을 더 단단하게 만들어주고 있습니다. 얼마 전 인프레시는 한국의 특별한 태극기를 공개했습니다. 6.25 한국전쟁 당시 10대 청년들이 전쟁에 자원하며 참전 의지를 설명으로 새긴 경주학도병 서명문 태극기. 이 태극기를 누구든 일상 속에 지니고 다닐 수 있도록 키링으로 구현해낸 것입니다. 여기는 참전 용사들의 서명이 디테일하게 구현되어 있으며 자신의 이름까지 뒤에 새길 수 있는 세상에 하나뿐인 특별함을 담아내고 있습니다. 태극기 키링의 수익금 일부 또한 참전 용사에게 후원하고 있습니다. 이 상품은 동참 시 인프레시 공식 홈페이지 후원자 명단에 올라가며 여러분의 이름이 전달됩니다. 상품의 구매처는 고정 댓글에 남겨두겠습니다. 대한민국을 지켜준 영웅들의 헌신을 기억하며 많은 동참을 부탁드리겠습니다. 이상 쓸망이었습니다.